Hello students. In the previous lecture, we have finished last topic of our chapter, that is applications of conductance measurement. We seen three different applications. First application was determining the solubility of sparingly soluble salt. We seen that the sparingly soluble salts are soluble in the solvent in very negligible amount, and therefore to determine that amount by any other way is not possible. But by using the conductance measurement, we can conveniently find out the solubility of sparingly soluble salt. Then second application we discussed was determination of degree of dissociation. We know that degree of dissociation or degree of ionization is the extent up to which the salt has been dissociated. So this degree of dissociation or ionization can be determined by using conductance measurement. And the third very important application is conductometric titrations. We seen the advantages. The main advantage is that we can find out the equivalence point by graphical method, and therefore this method is having more accuracy. So this was the last topic of this chapter. Now we shall discuss some examples. So let's see the first example. You write down with me. The resistance of zero point zero 0.015 molar KCl solution at 25 degrees Celsius is 160 ohms. It is 160 ohm. The specific conductance of the same solution is zero point zero zero 277 mho per centimeter. Calculate the specific and equivalent conductance. I will write it here. Calculate specific and equivalent conductance of 0.01 molar solution having resistance of 384 ohms.
having resistance 384 ohm. Okay, read the example carefully, then we shall solve it. Read each and everything. The resistance of 0.015 molar KCl solution is 160 ohm. So what is given to us? We are given with the resistance of 0.015 molar KCl solution and its value is 160 ohm. Then we are provided with the specific conductance of KCl and it is given as 0.00277 mho per centimeter. Then we are asked to calculate specific and equivalent conductance, means Ls and lambda is asked to calculate. And again we are provided with the information that 0.01 molar it is concentration and resistance is also given. It is 384 ohm. So we are asked to calculate specific and equivalent conductance. आता बघा याच्यामध्ये इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 LS डिवायडेड बाय C. आपल्याला विचारलेलं हे आहे, लॅम्बडा विचारलाय, लॅम्बडाचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 LS डिवायडेड बाय C. ओके, आता याच्यातला C माहिती आहे, C दिलेला आहे त्यांनी 0.01 मोलर, पण LS दिलेला नाही आहे. इनफॅक्ट LS आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मग LS कसा फाइंड आउट करणार? LS साठी आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरता येईल? सो फॉर LS वी कॅन यूज द फॉर्म्युला K डिवायडेड बाय R. कारण LS साठी पहा 2-3 फॉर्म्युले आहेत. एक म्हणजे स्पेसिफिक कंडक्टन्स मल्टिप्लाइड बाय ऑब्झर्व्ड कंडक्टन्स डिवायडेड बाय ऑब्झर्व्ड कंडक्टन्स. पण आता स्पेसिफिक कंडक्टन्स आपल्याला काही दिलेला नाही त्या सॉल्टचा, ऑब्झर्व्ड कंडक्टन्स दिलेला नाहीये, बट वी आर गिवन विथ ऑब्झर्व्ड रेजिस्टन्स 0.01 मोलर सोल्युशन हॅव्हिंग रेजिस्टन्स 384. रेजिस्टन्स दिलेला आहे, मग रेजिस्टन्स दिलेला आहे तर आपल्याला K डिवायडेड बाय R हा फॉर्म्युला इथे कन्व्हिनियंट राहील. So for LS we shall use the formula K divided by R because we are provided with the value of R. R दिलेला आहे पण K दिला आहे का? K नाही दिलेला. मग K कसा काढायचा? तर K साठी आपल्याला KCl सोल्युशनचा डेटा लागेल. स्पेसिफिक कंडक्टन्स ऑफ KCl डिवायडेड बाय ऑब्झर्व्ड कंडक्टन्स. ओके, ऑब्झर्व्ड कंडक्टन्स दिलेला नाहीये, त्यांनी रेजिस्टन्स दिलेला आहे आपल्याला, है ना. त्यांनी आपल्याला रेजिस्टन्स दिलेला आहे. मग रेजिस्टन्स साठी एक तर आपण याचा कंडक्टन्स साठी रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल घेता येईल किंवा मग स्पेसिफिक कंडक्टन्स ऑफ KCl मल्टिप्लाइड बाय ऑब्झर्व्ड रेजिस्टन्स ऑफ KCl हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ K वी कॅन यूज स्पेसिफिक कंडक्टन्स ऑफ KCl, है ना. हे KCl महत्वाचं आहे कारण हा जो LS आहे हा कोणाचा आहे? हा सॉल्टचा आहे, ज्याचं आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ज्या सोल्युशनचा LS कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो LS हा आहे. इथे हा जो LS मी म्हणतोय हा कुठला आहे? इट इज LS ऑफ KCl मल्टिप्लाइड बाय R.
असा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल, LS मल्टिप्लाइड बाय R. मग आता याच्यातला R सुद्धा दिलाय, LS सुद्धा दिलाय, म्हणजे आपल्याला K ची व्हॅल्यू मिळेल. K ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकली, R ची व्हॅल्यू ही टाकली की आपल्याला LS मिळेल. LS ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकली, कॉन्सन्ट्रेशन 0.01 मोलर टाकलं की आपल्याला लॅम्बडा मिळेल. मीन्स वी कॅन फाइंड आउट लॅम्बडा अँड LS. करा मग सुरुवात करा, फाइंड आउट करा, ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन्स करा आता. ओके, फर्स्ट वन इज calculation of K. Calculation of cell constant. Okay, cell constant K. K साठी फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे LS इंटू R. LS किती दिलेला आहे KCL चा? 0.00277 मल्टिप्लाइड बाय रेजिस्टन्स KCL चा 160. करा कॅल्क्युलेशन, गुणाकार करा, किती उत्तर येतं? The answer is 0.4432. आणि युनिट, what is unit of cell constant? Unit of cell constant is centimeter inverse. Unit of cell constant is centimeter inverse. कारण पहा, याच्या युनिटमध्ये आहे म्हो आणि सेंटीमीटर इनवर्स, याच्या युनिटमध्ये आहे ओहम. ओहम आणि म्हो म्हणजे एकमेकाच्या विरुद्ध, ते उडाले, शिल्लक काय राहतं फक्त सेंटीमीटर इनवर्स. सो K इज इक्वल टू 0.4432 सेंटीमीटर इनवर्स. Now in the second step we shall determine LS. Determination of LS. ठीक है. For LS we are using the formula K upon R. The value of K we have evaluated, it is 4432 divided by R. R is the resistance of this solution, it is 384 ohm. Do the calculation. Calculation करा. कॅल्क्युलेशन शक्यतो स्वतःहून असंच करा, कारण कॅल्क्युलेटर तुम्हाला अलाउड नसतं फायनल एक्झामला. तुम्हाला मॅथमॅटिकलचं एक चॅप्टर सिलेबस मध्ये आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला लॉग काढावा लागतो, इतर डिफरन्शिएशन वगैरे या गोष्टी कराव्या लागतात, आणि त्यामुळे कॅल्क्युलेटर तुम्हाला ह्या पेपरसाठी अलाउड नाहीये. बाकी सेकंड इयर थर्ड इयरला कॅल्सी अलाउड असतं, बट फॉर फर्स्ट इयर कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड. सो ट्राय टू डू द कॅल्क्युलेशन्स ऑन युअर ओन. स्वतःहूनच कॅल्क्युलेशन्स करायचा प्रयत्न करा. So the answer is 0.00114. This is the value of LS. LS चा युनिट काय देऊ? स्पेसिफिकचं युनिट काय असतं? म्हो पर सेंटीमीटर. mho per centimeter. So we have calculated the value of LS. म्हणजे एक आपला टास्क इथे कंप्लीट झाला. आता राहिला लॅम्बडा.
For lambda we have the formula 1000 ls divided by c, that is 1000 multiplied by 0.001154 divided by 0.01. ls ची व्हॅल्यू आपण टाकली जी इथे आपल्याला मिळाली होती. We put that value of ls and concentration is given, it is 0.01 molar. Now solve this. The answer is 115.4 and the unit is mho per centimeter liter per gram equivalent. एका लाईनीत लिहिलं पाहिजे ते, पण तिकडे जागा नाही म्हणून मी खाली लिहिलंय. ओके, एका लाईन मध्ये लिहिलं पाहिजे युनिट. So in this way we have calculated all the things. तर असं थोडंसं उलट्या दिशेने जायचं, जिथे आपल्याला लक्षात येत नसेल ना की कोणता फॉर्म्युला वापरू आणि नेमकं काय करू. सो ऍट दॅट टाइम तुम्हाला फायनली जे फाइंड आउट करायचंय त्याच्यासाठी कुठला फॉर्म्युला वापरतात तो लिहून घ्यायचा. त्या फॉर्म्युल्यातलं काय काय आपल्याला दिलेलं आहे आणि काय दिलेलं नाहीये ते बघायचं. म्हणजे दिलेलं नाहीये ते काढण्यासाठी अजून काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे का ते शोधत जायचं. जसं की लॅमडा आपण लिहिलं किंवा लॅमडा विचारलाय, आपण लगेच फॉर्म्युला लिहिला, त्यातला सी गिवन होता, दिलेला होता 0.01. एल एस दिलेला नव्हता, मग आपण एल एस लिहिला, एल एस साठी फॉर्म्युला लिहिला है ना, कारण एल एस सुद्धा इथे डायरेक्टली दिलेला नाहीये, एल एस आपल्याला काढायचं सांगितलंय. मग आपण एल एस साठीचा फॉर्म्युला इथे लिहिला. याच्यातलंही आपल्याला एक गोष्ट दिलेली होती रेजिस्टन्स, पण सेल कॉन्स्टंट दिलेला नव्हता. मग सेल कॉन्स्टंट कसा काढायचा, आपण त्याचाही फॉर्म्युला लिहिला आणि त्यातलं काय काय दिलेलं आहे ते बघितलं. तर शेवटी एक गोष्ट आपल्याला अशी मिळते की ज्याच्यासाठी लागणारं सगळं दिलेलं असतं. जसं इथे के साठी एल एस लागणार होता KCL चा आणि आर लागणार होता. दोघही गोष्टी दिलेल्या आहेत, त्याच्यावरून आपण के काढला, ती व्हॅल्यू टाकून एल एस काढला, एल एस ची व्हॅल्यू टाकून लॅमडा काढला. ओके, इट इज व्हेरी सिम्पल. Now we shall see the next example. हे लक्षात आलं असेल असं मी अज्युम करतो, नसेल आलं तर मला कॉन्टॅक्ट करा. You can contact me anytime. I will be there to help you. Second example, equivalent conductance of one molar solution of NaCl is 98.2 8 व्यवस्थित काढू का, 98.2 at 25 degrees Celsius
आता या चॅप्टरमध्ये आपल्याला टेम्परेचरचं कधी कामच पडलेलं नाही, त्याच्यामुळे इथे दिलेलंही असलं तर टेन्शन घ्यायचं नाही. कॅल्क्युलेट द डिग्री ऑफ आयोनायझेशन ऑफ NaCl. Calculate degree of ionization at this dilution. Given is lambda 0 NaCl. Value of lambda 0 NaCl is 131. 131 इतका त्याचा लॅम्बडा 0 आहे, ही माहिती दिलेली आहे. आता हे सॉल्व्ह करायचं आहे. अगदी सोपं एक्झाम्पल आहे, काहीच कुठून काही करायचं नाहीये. रीड द एक्झाम्पल केअरफुली. कोणतंही एक्झाम्पल आपल्या समोर आलं की अगोदर तर त्याला व्यवस्थित वाचून घ्यायचं. पहिल्या फर्स्ट रीडिंग मध्ये आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय त्याच्यावर फोकस करायचा. आपल्याला काय सांगितलंय, वी आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट डिग्री ऑफ आयोनायझेशन, म्हणजेच अल्फा. वी आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट अल्फा. अल्फा साठी फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा 0. दिस इज द फॉर्म्युला. मग याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे, लॅम्बडा 0 दिलेलाच आहे तुम्हाला स्पेशली, ओके, आणि लॅम्बडा पण दिलेला आहे. इक्विव्हॅलेंट कंडक्टन्स ऑफ 1 मोलर सोल्युशन ऑफ NaCl इज 98.2. लॅम्बडा इज ऑल्सो गिवन. सिम्पली आपल्याला रेशो काढायचा आहे, 98.2 डिवायडेड बाय 131. सिंपल, एवढा भागाकार केला की झालं. द आन्सर इज 0.749. व्हॉट इज द युनिट? याला युनिट नाहीये, कारण वरती पण लॅम्बडा खाली पण लॅम्बडा, म्हणजे काही युनिट असेल ते कॅन्सल होऊन गेलं. सो अल्फा डज नॉट हॅव एनी युनिट. अल्फा डज नॉट हॅव एनी युनिट. Next example. The resistance of 0.1 molar acid solution is, third example, the resistance of 0.1 molar acid solution is 2.5 into 10 cube ohm. Two 2.5 into 10 raised to 3, 10 cube ohm. When measured in a cell, having cell constant
1.15 per centimeter. Calculate the equivalent conductivity of solution. Calculate equivalent conductivity of solution. Read the example carefully. The resistance of 0.1 molar acid solution is 2.5 into 10 cube ohm. आता बघा काय काय दिलेलं आहे आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे. Concentration is 0.1 molar. We are given concentration. The resistance of that solution is 2.5 into 10 cube ohm. Resistance ही दिलेला आहे. रेजिस्टन्स दिलाय आणि कॉन्सन्ट्रेशन दिलाय पहिल्याच लाईन मध्ये. When measured in a cell having cell constant, आणि हा रेजिस्टन्स जो मिळालाय तो कोणत्या सेलवर मिळालाय, ज्या सेलचा सेल कॉन्स्टंट 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स इतका आहे. सेल कॉन्स्टंट आपल्याला दिलेला आहे आणि विचारलेलं काय, वी आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट इक्विव्हॅलेंट कंडक्टिव्हिटी लॅम्बडा. लॅम्बडा विचारलेला आहे आपल्याला. वी नो द फॉर्म्युला ऑफ लॅम्बडा. लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 LS डिवाइडेड बाय C. आता याच्यातलं काय काय दिलेलं आहे आपल्याला. C दिलेला आहे 0.1, LS दिलेला नाहीये, LS काढावा लागेल. LS कसा काढता येईल मग आपल्याला याच्यात. LSच्या दोघं तिघ फॉर्म्युला पैकी कुठला वापरावा लागेल आपल्याला. तर पहा LS साठी स्पेसिफिक कंडक्टन्स साठी पहा आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली यांनी. सेल कॉन्स्टंट दिलेला आहे के दिलेला आहे आणि रेजिस्टन्स दिलेला आहे सोल्युशनचा. सेल कॉन्स्टंट दिलेला आहे आणि रेजिस्टन्स दिलेला आहे. वी नो द फॉर्म्युला LS इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर. मग ह्या फॉर्म्युल्याने LS काढा. LS याच्यामध्ये टाकला की लॅम्बडा मिळेल. करा कॅल्क्युलेशन. .15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स दिला आहे 2.5 इंटू 10⁻3. करा कॅल्क्युलेशन. 1.15 डिवाइडेड बाय 2.5. आता हा 10 क्यूब जो आहे हा डिनॉमिनेटरला आहे, वर जाताना तो 10⁻³ होऊन जाईल. 10⁻³ होईल. म्हणजे तुमचं जे आन्सर येत आहे 1.15 अपॉन 2.5 याचा भागाकार येतोय 0.46 आणि हा 10 क्यूब वरती गेला म्हणजे तो झाला 10⁻³ म्हणजे आन्सर आपला आलं LS इज इक्वल टू 0.46 इंटू 10⁻³ Unit is mho per centimeter. Unit is mho per centimeter. Lambda is equal to 1000 LS. LS किती आला आपला 0.46
into 10 raised to minus 3 divided by concentration आहे 0.1 that is equal to आता पहा 1000 आणि 10 raised to minus 3 म्हणजे गेले हे दोघं राहिला 0.46 डिवायडेड बाय 0.1 म्हणजे काय येईल आन्सर 0.46 divided by 0.1 so it will be 4.6 4.6 unit is mho per centimeter liter per gram equivalent. So in this way we can find out, we can solve the problem. सोबत नोटबुक घेत चला. नोटबुक मध्ये मी सांगतो तसं एक्झाम्पल लिहायचा आणि कॅल्क्युलेशनही करायचे. तुम्ही फायनल एक्झामच्या भरोशावर बसाल किंवा त्यावेळेस करून घेऊ, आपल्याला येतो गुणाकार भागाकार, पण त्यावेळेस अडचण येते. रेग्युलर तुमची प्रॅक्टिस असली तर तुम्हाला ती थोडी सवय होऊन जाते की कुठला फॉर्म्युला वापरायचा, युनिट कोणतं द्यायचं, कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. Let's see the next example. Next example is 0.05 molar solution. तो चौथा है ना है 0.05 molar solution of a salt between two platinum electrodes (1.715 centimeter apart. 1.715 centimeter apart and area 4.5 centimeter square, has resistance दिलेला आहे 250 ohms. Calculate the cell constant and conductance of solution. Calculate cell constant and conductance of solution. वाचा एकदा एक्झाम्पल. 0.05 मोलर सोल्युशन ऑफ अ सॉल्ट. कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीलाच दिलाय 0.05 मोलर सोल्युशन ऑफ अ सॉल्ट बिटवीन टू प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड्स. दोन प्लॅटिनमचे इलेक्ट्रोड आहे ज्याच्यामध्ये हे सोल्युशन आहे. त्या प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड्स मधलं अंतर दिलेलं आहे 1.715. डिस्टन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड ते दिलेलं आहे. त्याचा एरिया सुद्धा दिलाय अँड एरिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वेअर. एरिया इज ऑल्सो गिवन 4.5. हॅज रेजिस्टन्स
250 ओहम त्या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स दिलेला आहे. म्हणजे 2 प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड इतक्या अंतरावरती इतक्या एरियाचे होते, सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे होतं, अशा वेळेस त्या सोल्युशनचा रेजिस्टन्स 250 ओहम इतका आला. ठीक आहे. नाउ वी आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट सेल कॉन्स्टंट अँड कंडक्टन्स ऑफ द सोल्युशन. सेल कॉन्स्टंट विचारलाय के आणि कंडक्टन्स विचारलाय एल. आता हे कसं काढायचं? हाऊ टू फाइंड आउट? आता पहा, याच्यात थोडस स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे काहीतरी. यांनी आपल्याला नुसता कंडक्टन्स नाही विचारलेला, इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स विचारलाय. एवढी करेक्शन याच्यामध्ये करा. इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स. वी आर आस्क्ड इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स. ओके. पहा, आता काय काय विचारलंय आपल्याला? सेल कॉन्स्टंट विचारलाय. सेल कॉन्स्टंट काढण्यासाठी काय काय इन्फॉर्मेशन लागेल? इथे दिलेलं आहे इन्फॉर्मेशन पैकी आपल्याला. आता सेल कॉन्स्टंट काढण्यासाठी आपण जनरली केसीएल चा डेटा वापरतो, की केसीएल असेल, केसीएलचा स्पेसिफिक कंडक्टन्स किती आणि ऑब्झर्व कंडक्टन्स किती, किंवा रेजिस्टन्स असेल तर रेजिस्टन्स किती, हे आपल्याला असेल तर आपण तसा फॉर्म्युला यूज करतो. पण इथे तो कोणताच डेटा आपल्याला दिलेला नाही आहे. इथे आपल्याला दिलेला आहे डिस्टन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आणि एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. सो हियर फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ के वी विल यूज द फॉर्म्युला एल अपॉन ए. लेंथ अपॉन एरिया. लेंथ म्हणजेच काय? डिस्टन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड, आणि एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. करा कॅल्क्युलेशन. एल किती आहे? इट इज 1.715 and what is the value of A? It is 4.5. करा कॅल्क्युलेशन. करा, कॅल्क्युलेट करा. किती येतं आन्सर? इट इज 0.381 and unit is centimeter inverse. So from the value of L and A we can calculate K, cell constant. आता सेल कॉन्स्टंट मिळाला. आता काय करायचं आपल्याला? आपल्याला इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स काढायचा आहे. पण इक्विव्हॅलंट कंडक्टन्स साठी आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे एल एस ची व्हॅल्यू असली पाहिजे. स्पेसिफिक कंडक्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याकडे असायला पाहिजे. स्पेसिफिक कंडक्टन्स कसा काढता येईल? स्पेसिफिक कंडक्टन्स एल एस, हाऊ वी कॅन डिटरमाइन दिस? तर एल एस साठी पहा, आपल्याला के ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आता मिळालेली आहे आणि आपल्याला त्यांनी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे. रेजिस्टन्स इज गिवन. सो एल एस इज इक्वल टू के डिवायडेड बाय आर. वी कॅन यूज धिस फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ एल एस. के 0.381 डिवायडेड बाय आर 250. करा कॅल्क्युलेशन करा. 0.381 divided by 250. The answer is 0.001524 per ohm per centimeter. Finally, we will calculate the value of lambda. The formula we know is 1000 ls divided by C. It will be 1000 multiplied by 0.001524 divided by concentration given is 0.05.
एल एस आपण आत्ताच काढला, त्या एल एस ची व्हॅल्यू तिथे घेतली. कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीलाच दिलेलं आहे, ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण घेतलं. कॅल्क्युलेशन करा याच्यामध्ये. So after calculation, the final answer is 30.48. Lambda is equal to 30.48. आणि युनिट mho per centimeter liter per gram equivalent. So in this way we can calculate and find out the desired answer. Okay. Next and last example that we are going to discuss. Calculate equivalent conductivity calculate equivalent conductivity of ammonium hydroxide of NH4OH, ammonium hydroxide, at infinite dilution. म्हणजे आपल्याला काय विचारलं आहे, लॅम्बडा 0 फॉर अमोनियम हायड्रॉक्साइड हे आपल्याला विचारलेलं आहे. For this we are given with some data. Lambda 0 of ammonium chloride is lambda 0 NH4Cl is 130, 130. Lambda 0 of OH minus lambda 0 of OH minus, it is given 174, 174, and lambda 0 of Cl minus, it is given 66, 66. असा डेटा आपल्याला दिलेला आहे. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती की लॅम्बडा 0 NH4Cl म्हणजे काय, इट इज नथिंग बट लॅम्बडा 0 NH4 प्लस लॅम्बडा 0 Cl मायनस, आणि याची व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला टोटल 130. लॅम्बडा 0 OH मायनस दिलाय 174 आणि लॅम्बडा 0 Cl मायनस दिलाय 66, आणि आपल्याला विचारलं आहे लॅम्बडा 0 NH4OH. मग आता कसं करायचं, आपल्याला काय पाहिजे, NH4OH है ना, म्हणजे NH4 पाहिजे आणि OH मायनस पाहिजे. OH मायनस इथून मिळून जातो, NH4 प्लस आपल्याला याच्यातून घ्यावा लागेल, NH4Cl मध्ये NH4 प्लस आहे. ओके, म्हणजे हा आपल्याला घ्यावा लागेल. मग हे अधिक हे जर केलं तर आपल्याला काय मिळेल, NH4OH. मग जास्तीचा कोण राहतो, Cl.
त्याला मायनस करून टाकू आपण, है ना. मग जर आपण याला एक्स म्हटलं, समजा याला एक्स म्हणा, ठीक आहे. लॅमडा 0 OH मायनस याला वाय म्हणा, याची व्हॅल्यू लिहून घ्यायला लागलं तर 174, याला वाय नाव देऊ आपण, आणि लॅमडा 0 CL मायनस याला आपण झेड नाव देऊ. काय करायचं आहे आपल्याला, या दोघांची बेरीज करायची, कारण आपल्याला NH4+ ही पाहिजे आणि OH मायनस ही पाहिजे. दोघांची बेरीज करू आणि याला मायनस करून टाकू. एक्स प्लस वाय मायनस झेड, म्हणजेच काय होईल, हा एक्स काय आपला NH4Cl. NH4Cl म्हणजेच लॅमडा 0 NH4 प्लस लॅमडा 0 Cl मायनस, हा झाला आपला एक्स, प्लस वाय. वाय म्हणजे काय, लॅमडा 0 OH मायनस, y is lambda 0 OH मायनस, मायनस लॅमडा 0 Cl मायनस, है ना. म्हणजे पाय याच्यातून लॅमडा 0 Cl मायनस हे जे आणि हे दोघं गायब होतील, शिल्लक राहील NH4+ प्लस OH मायनस, म्हणजेच लॅमडा 0 NH4OH. आणि त्याची व्हॅल्यू कशी मिळते आपल्याला, एक्स 130 अधिक वाय 174 मायनस झेड 66. किती येत आहे आन्सर, इट इज 238, 238 इतकं त्याचा आन्सर येत आहे. सो इन दिस वे वी कॅन यूज कोलरॉश लॉ. जे पाहिजे आपल्याला, जे पाहिजे त्यांची बेरीज करा, जे नकोय त्याच्यासाठी काहीतरी दिलेलं असतं त्याला मायनस करा. सो हिअर वी शॅल स्टॉप. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.